Good morning, students. I am Teslin Joseph, your physics teacher. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്ലി, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ റിലേറ്റിവിറ്റി? What are the different reference frames? Classical relativity, Delirium Transformation, Michelson-Morley experiment, and lastly, special theory of relativity put forward by Einstein. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ റിലേറ്റിവിറ്റി? ഈ വാക്കിൽ തന്നെ അത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. റിലേറ്റീവ്, ഹിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഡൺ റിലേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഡൺ or made in a given reference frame compared to another reference frame. Usually we take ground reference frame to be at rest. അല്ലേ, നമ്മൾ കാർ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കാർ ഈസ് മൂവിങ്. എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം. എ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ a coordinate system used to measure the position, orientation and other properties of object in it. എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ, കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം is an example for frame of reference. There are two types of frame of reference. അല്ലെങ്കിൽ ഈ frame of reference നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. Inertial frames, another name for inertial frames is unaccelerated frames of reference. Second class is non-inertial frames. Its another name is accelerated frame of reference. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആർ reference frames at rest or moving with uniform velocity with respect to another inertial frame. അതായത് റെസ്റ്റിലോ യൂണിഫോം മോഷനിലോ ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. Here bodies have no accelerations in the absence of applied force. Newton's laws can be applied in all inertial reference frames. So inertial frames in the definition നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. Inertial frames are frame of reference which are at rest or moving with uniform velocity relative to another inertial frames. Here bodies have no accelerations in the absence of applied force, or Newton's laws can be applied in all inertial frames. അതേസമയം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം. It can be non-inertial frames are frame of reference that is accelerating with respect to an inertial reference frame. Here bodies have acceleration in the absence of applied force. Clear ആയില്ലേ? Inertial means unaccelerated, non-inertial means accelerated frames. So next, what is meant by Newtonian relativity? Another name for Newtonian relativity is classical relativity. Here everything is defined in terms of reference frame. റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സും എല്ലാം നടത്തുന്നത്. റെഫറൻസ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. ഹിയർ എക്സിസ്റ്റ് എ അബ്സല്യൂട്ട് സ്പേസ്, അതായത് ലെങ്ത് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് with respect to the motion of the observer or experimental observer terms. Here length example ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ length remains invariant. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all inertial frames share a universal time. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇതിൽ പറയാം, exist absolute time, അതായത് time is unaffected by the motion or position of objects and observer. Time എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് unaffected. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പേസ് റിമെയിൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഓർ സ്പേസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം length of an object is independent
independent of motion of the object or the observer. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ time is absolute or time remains invariant. That is, time is unaffected by the motion or position of the objects and observer. Clear? Next we are going to discuss about Delirium transformation. So, Delirium transformation means simply a set of equations which provide the relationship between two reference systems. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, രണ്ട് റെഫറൻസ് സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള രണ്ട് റെഫറൻസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ equations എന്ന് പറയുന്നത്. Consider two reference frames S and S dash. S is at rest and S dash is moving with a uniform velocity v with respect to S. The origins of two reference frames S and S dash coincide at t equal to 0. അതായത് t equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഒറിജിൻസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മളൊരു ഈവന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് both in S and S dash. Sൽ ഈവന്റ് is specified by the coordinates x, y, z and t. In S dash it is defined by x dash, y dash, z dash and t dash. The Galilean transformation equations can be written as x dash equal to, നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ നോക്കുക, x dash എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. x dash equal to ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് x minus vt, x minus vt. y dash equal to, y കോർഡിനേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, y dash equal to y, z dash equal to z and lastly t dash equal to t. That is, time is invariant, which is the universal nature of time according to classical physics. ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് മാറിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് റിമെയിൻസ് ഇൻവേരിയന്റ്. ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വി ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ്, ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഡാഷ്, ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ്. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് എ റോഡ് in the S frame of reference is given by using distance formula. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതേപോലെ similarly length of a rod in the S dash frame can be found using a distance formula. ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം length or distance between two points is invariant under Galilean transformation. Next നമുക്ക് velocity, instantaneous velocity in the x dash direction കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്നെടുത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും. y കോർഡിനേറ്റും z കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും. സിമിലർലി ആക്സലറേഷൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, F equal to ma ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം S ഫ്രെയിമിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു, S ഡാഷിലുള്ള ഫ്രെയിമിൽ കണ്ടു, ബോത്ത് ആർ ഇൻവേരിയന്റ്. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, മാസ്, ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആർ ഇൻവേരിയന്റ് അണ്ടർ Galilean transformation. Next we are discussing about Michelson-Morley experiment. ഇതിനു മുമ്പ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈതറിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഈതർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട്, വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഈ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ്. അപ്പം സൗണ്ട് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, എയറിൽ കൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ഈതർ. ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീഡിയം പെർവേഡിങ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയ ഒരു മീഡിയമാണ് ഈതർ. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
the time taken by a beam of light to travel along the direction of motion of Earth is greater than that to the distance traveled by the light opposite to the direction of motion of the Earth. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണ്? Time taken by a beam of light to travel along the direction of motion of Earth. ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം എടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ലൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഏതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടത്? The time taken by a beam of light to travel along the direction of motion of Earth should be greater than that of the time taken by the light to travel in a distance, travel in a direction opposite to the motion of the Earth. Clear ആയില്ലേ? രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആക്കുക. ആദ്യത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ time taken by a beam of light to travel along the direction of motion of Earth. എർത്തിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം മെഷർ ചെയ്തു. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു? ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ലൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. ടു പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മൈക്കിൾസൺ-മോർലി എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കിൾസൺ-മോർലി ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഈതർ. നമുക്കിനി എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കാം. Experimental arrangement consists of a monochromatic light source. It is allowed to fall on a partially silvered plate A. From A, the beam gets splits into two directions, one along AD and other along AC. So figure clear ആയി. ഒന്ന് മുകളിലേക്ക്, which is in a direction AD and other along AC. The reflected portion travels in a direction at right angles to the incident beam. The reflected portion travels in a direction at right angles to the incident beam, falls normally at the mirror M2 and is reflected back to A. Clear ആയില്ലേ? ഈ പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് പോയി മിറർ M2 എന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ്. The transmitter portion travels along the direction of beam. Initial beam falls normally on the mirror M1 and reflected back to A. അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ല? രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം എ ഡിയിലേക്ക് പോയി മിറർ M2 എന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്നാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പാർട്ട് മൂവ്സ് along AC and it get reflected from mirror M1. The two reflected beams interfere fringes are viewed with the help of telescope. ഈ രണ്ട് ബീംസും interference fringes are observed using telescope. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും, അതായത് എ സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന്. അപ്പം അത് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ കോമ്പൻസേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേപോലെ ആക്കുക. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ് എ സിയും എ ഡിയും തുല്യമാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരികയാണ്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഫിഗർ? അപ്പോൾ ഇനി പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെയിൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മൈക്കിൾസൺ എങ്ങനെ വരണം? ഡിറ്റക്ട് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാത്ത് ലെങ്ത്സ് ബട്ട് ഫൗണ്ട് നൺ.
അല്ലേ? ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഹി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഈതർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻകറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ദെർ ഇസ് നോ ഈതർ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മോർലി. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും റിസൾട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈതർ ഡസ് നോട്ട് സീം ടു എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഓഫ് മൈക്കിൾസൺ-മോർലി എക്സ്പെരിമെന്റ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയ സമയത്ത്, അതായത് മൈക്കിൾസൺ-മോർലി എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഹി വാസ് ഓൺലി 2 years ഓൾഡ്. 16 വയസ്സിൽ മാക്സ്വെൽസിന്റെ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് 26 വയസ്സിൽ ഹി മെയ്ഡ് എ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഓഫ് മൈക്കിൾസൺ-മോർലി എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയിൽ സ്പെഷ്യൽ തിയറിയിൽ 2 പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. The laws of physics are same in all inertial frames of reference. അതായത് ഏത് റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം എടുത്താലും laws of physics are same. രണ്ടാമത്തേതാണ് the speed of light in vacuum, that is c equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second, is the same in all inertial frame of reference, independent of the motion of the source or the observer. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ടോപ്പിക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു, റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന റെഫറൻസ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് കണ്ടു, ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി അത് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ലെങ്ത്, മാസ്, ആക്സലറേഷൻ, ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി മൈക്കിൾസൺ-മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി വി ഡിസ്കസ് ദ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. താങ്ക് യു.